वार्ताभूषणं अमरकुट्टुचारणं प्रबुदं लोकजीवनं प्रणयप्रमथ जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं परम प्रेम श्री ठाकुर से पार्पण करोड़ प्रणाम। परमाराध्या जगजननी श्री बड़मान सिंह करोड़ प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बरदान सिंह करोड़ प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री आचार्य सिंह करोड़ प्रणाम। आज गोविंदपुर सत्संग केन्द्र आनुकूल 2080तम याबासी सत्संग आरंभ हो प्रार्थना समय आज ये सत्संग परिचालना कर श्रद्धाभाजन शुद्ध प्रकाश भाई ठाकुर पांडेपत्र कर्मी एवं उपस्थित समस्त ऋतिक अध्वर्य जाजक मंडली समस्त गुरुभाता वृंद समस्त मातृवृंद समस्त अंतर्पित श्रद्धा राउत गुण गतकाली शुद्ध विज्ञान भाई फोन कर जन जॉइन करने आज जाओ मोर बड़ सौभाग्य आज फांका अच्छी बड़ सौभाग्य आप गणरे आज सत्संग योगदान करी बहुत आनंद पाई विनती प्रार्थना भजन कीर्तन सुंदर परिवेशित होती प्रथम जो भजन माँ बोलिए देवला माँ अलकानंद माँ बदल झील बोले सुंदर भाव परस नजले न दिए प्रभु अनुभव टिके दियो सुंदर भजन गाई तर मंदाकिनी माँ परिवर्तन आज जन भाई गायते कीर्तन से रकम जहाँ नाचला भूपेन भाई सी व्यस्त अच्छी आज जन गायते जहा ठाकुर कार्यक्रम ये आगे लोक क्या अटकी जीव ना ठाकुर तो कहते नंदीघोष रथ ये चलला यहीटा अटकई पारे सत्संग हूँ नंदीघोष रथ आमर माने हत्यानुषण पढ़िले कार्तिक भाई सुंदर बाणी टे निजे ठीक रही समस्त को सत भाव खुशी देव चेष्टा कर सावधान निजुत्व हराई कहारी को खुशी करने जाओ बहुत सुंदर बाणी। हाँ सर्वप्रथम जो मैंने आज भोग निवेदन कर 4 जन गुरु भाई तो 3 जन गुरु भाई परिवार पारिवेशिक मंगल भोग निवेदन कर जन गुरु भाई पितृदेव श्राद्ध श्री भोग कर तेणु ठाकुर शिक्षण ये 4टी परिवार सर्वविध मंगलमय जीवन ठाकुर प्रार्थना कर जो बाणीटी सत्यानुष्ठान पढ़ाला निजे ठीक रही समस्त सत भाव खुशी रखू चेष्टा कर समस्त सत भाव खुशी कर निजे ठीक रही पुणी ठाकुर क्लारिफाई कले परवर्ती वाक्य सावधान निजुत्व हराई कहारी को खुशी करने जाओना से निजुत्व मान कौन आम भावु आत्मसम्मान सेल्फ प्रेस्टीज जोटा ना निजुत्व मान हूँ ठाकुरत्व ठाकुर नीतिविधि की व्याहत कर कार्य खुशी करने जाओना तो दुर्गोचर सीमा रही यही कथा कहला बेले मु कटक ससीमा थिला बेले गोटे घटना मन पड़ जाऊँ आमर थे से प्रेसिडेंट बिका भूमिक कालीपद भूमिक दादा सत्संग विहार प्रेसिडेंट थे 1984-85 कथा मुझे गोटे ठक बेपारी आसिक पहुंचला आसिक कालीदा को से कहला आपन तो ये चली प्रसाद सेवन आप डाली घी सब दरकार हो मो घर सूरत मुझे व्यवसाय करे मो सूरत चली मोर अर्जेंट काम अच्छी मोर किसी डाली घी प्रभृति अच्छी मुझे सस्ता दाम देवाक चाहूँगी सैंपल देखूँ सैंपल देखला बजार दर ठार बहुत कम दर कहला कालिदा से दिन इष्टभूति पठाइबा मोर अर्घ निके जीपीओ पठा से तो नाला ऑनलाइन जीपीओ पठेबा सुविधा जीपीओ कालिदा लोभ
ଛୁଟି ହେଲା। ସିଏ ଆମର କାଳିଆନା ଥିଲେ ପୂଜାରୀ, ଯେ ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତି। କାଳିଆନା ଇଏ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଇଏ ଭାଇଙ୍କ ଏତିକି ତେଲ ଘିଅ ନେଇ ଆସିବ, ନା ଡାଲି ଘିଅ ନେଇ ଆସିବ। ସେଠୁ ସେ ଇଷ୍ଟପତି ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦେଲେ, ଯାହାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଇଷ୍ଟପତି ପଠେଇବା ପାଇଁ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ କାଳିଆନା ନେଇକି ଆସିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ଟଙ୍କା ଆଣିଥାନ୍ତେ। କାଳିଆନା ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରୁ ପୁଣି ଟଙ୍କା ଆଣିଥାନ୍ତେ, ସେ ଇଷ୍ଟପତି ପଠେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ କାଳିଆନା ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ସେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ସହିତ ଗଲା। ସେ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସ ଓଆରସିସି ଅଫିସ ନା କଣ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଗଳି ଦୁଆର ତାକୁ ଠିଆ କରିଦେଇ କହିଲେ ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି, ମତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ଦିଅ, ମୁଁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସୁଛି। ସେ କାଳିଆନା ତାଙ୍କର ସେଇ ଜାଗା ଠିଆ ହେଲେ, ସେ ବ୍ୟବସାୟୀଟା ସେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ନେଇ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଫେରିଲାନି। ଇଏ ଘଣ୍ଟେ ଠିଆ ହେଇକି ତା ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଠୁ ଫେରିକି ଆସିଲା ଖାଲି ହାତରେ। ଏଠି କାଳୀପଦା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, କାଳିଆନା କୁଆଡେ ଗଲା, ଏତେ ଡେରି ହେଲାଣି, ଇଷ୍ଟପତି ପଠେଇବା ଡେରି ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟପତି ପଠେଇଲେ ଯାଇକି ମାନେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଅଖିଆ ସବୁ ଇଷ୍ଟପତି ପଠାନ୍ତି ସେତେବେଳେ। କାଳିଆନା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଖାଲି ହାତରେ, କାଳିଦାଦା ସେଠୁ ଦେଖିକି କହିଲେ କାଳିଆନା ମୋର ଜିନିଷ କାହିଁ, ମୋ ଜିନିଷ କାହିଁ। ସେଠୁ କହିଲା ଦାଦା, ସେ କାଳିଆନା କହିଲେ ଦାଦା ସିଏ ଟଙ୍କା ନେଇ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପାଇଲି। ସେଠୁ ଆମର କାଳୀପଦ ଭୂମିକା ରାଗି କଣ କଲେ, ସେ ମାନେ ସେ କାଚ ଟେବୁଲ କାଚ ଗୋଟେ ବିଧା ପକେଇ ସେ କାଚ ଭାଙ୍ଗଲା। ତୁ କି କରିଲି ରେ, ଆମର ଇଷ୍ଟପତି ପଇସା ଗଲା, ତୁ କି କରିଲି ରେ, ଏହା କହିକି ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଧା ପରେ ସେ କାଚ ଭାଙ୍ଗଲା। ତାପରେ ସେଦିନ ଇଷ୍ଟପତି ପଠେଇ ପାରିଲେନି, ତାପରଦିନ ଇଷ୍ଟପତି ପଠେଇଲେ। ତାପରଦିନ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘର ଦିତାଲା ଉପରେ ଉଠୁଥିଲେ, ସିଡିରେ ଗୋଡ ଖସିଗଲା, ଗୋଡ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଲା। ଏବଂ ସେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ଗୋଡ ଜୀବନ ସାରା ସିଏ ଗୋଡ ଲମ୍ବେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଡଟା ଯୋଉଟା ଫ୍ରାକ୍ଚର, ସିଏ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ହେଲାନି, ଏମିତି ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତି ଗୋଡ ଲମ୍ବେଇକି, ଯୋଉଠି ଗାଡିରେ ଯାଆନ୍ତି ନିଜର ଗାଡିରେ। ଆମେ ସବୁ ସେତେବେଳେ କଟକ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ନିଜର ଗାଡିରେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବସିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଏଇ ଯେ ନିଜତ୍ୱ ହରାଇ କାହାରିକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ, ଯେ ଆମେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ବ୍ୟାହତ କରି କାହାରି ଖୁସି କରିବାକୁ ଯିବାନି, ଦୁର୍ଗତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର ଆଉ ଆମର ଗୋପାଳ ଦା ଥିଲେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସତ୍ସଙ୍ଗର, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ରାଜବାଡି, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବା ପାଇଁ ରବିବାର ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଭିତରେ ଫେରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନରେ କଲିକତା ସିଆଡକୁ ଚାଲିଲେ। ସେ ଗପ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଟ୍ରେନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, 2 ଜଣ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇ ଯେ ପ୍ରଲୋଭନ, ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଏ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଦିଗରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଏ। ଆଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଐକାନ୍ତିକ ନିଷ୍ଠା ନଥିବ, ଅନୁରାଗ ନଥିବ, ସେ ଟାଣ ନଥିବ, ମଣିଷ ଏ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡିଯିବ ଏବଂ ତାର ଦୁର୍ଗତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଗଛ ନଚଥିବେ ତଳେ ପଡିଥିବେ, ପଡିଲେ କ୍ଷତି ହୁଏ ନା। ଯୋଉମାନେ ଗଛ ଚଢିବେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ, ସେ ପଡିଗଲେ ବେଶୀ କ୍ଷତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଗଛ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସାଧନା ଦିଗରେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପଡିଗଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହବ। ଠାକୁର ସିଏକୁ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇକି କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ମାନିକି ଚାଲିବା। ତେଣୁ ଅନୁରାଗାଣୀ ବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀରେ, ସତ୍ତା ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଅସତ୍ ନିଧି ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ପରିପୋଷ ଯାହା, ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ମୂର୍ତ୍ତ ହୁଏ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଠାରେ। ଦୀକ୍ଷା ଆଣି ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ, ଦୀକ୍ଷା ଆଣି ଆଦର୍ଶ ଅନୁରାଗ, ଅନୁରାଗ ଆଣେ ବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। এই যে ବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତା ଭାରି କଷ୍ଟକର କଥା, ମାନେ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବୁଝାନ୍ତି। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶରତ ରିପୁ ଅଛି, ଆକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଭାଗବତରେ ଅଛି,
ଶହେ ଯୁବତୀ ଏକ ପତି ଯୋଉ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁନି ମୋର ଜୀବର ଅଳପ ଶକତି ଜୀବର ଅଳପ ଶକତି ଶହେ ଯୁବତୀ ଏକ ପତି ମାନେ ଶହେ ମାନେ 100ଟି ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଣିଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡକୁ ଟାଣେ। ତେଣୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେମିତି କରିବା? ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଯଦି ଐକାନ୍ତିକ ଟାଣ ନହେଲେ ଆମେ ଏ ଷଡ଼ରିପୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କଲେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ଭାଗବତର ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଯିଏ ହେବ ଆତ୍ମାର ବୈରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ମାରି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝୁ ଯେ ଆମକୁ ଯିଏ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦବ ସେ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ମାରିବା, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତକାର ଏ ଅର୍ଥରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଭାଗବତର ବହୁତ ପଦର ମାନେ ଭିତର ଅର୍ଥ ଅଛି, ବାହାର ଅର୍ଥ ଅଛି। ଆମେ ବାହାର ଅର୍ଥ ସବୁ ନଉ। ଏଠି ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ମାରି ଯିଏ ହେବ ଆତ୍ମାର ବୈରୀ। ଯିଏ ହେବ ଆତ୍ମାର ବୈରୀ ମାନେ କଣ? ଆମେ ଭାବୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଯିଏ କଷ୍ଟ ଦେବ ଆତ୍ମାର ବୈରୀ, ତା ନୁହେଁ। ଆମର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିରେ ଯିଏ ବୈରୀ ବା ଶତ୍ରୁ, ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିରେ ଶତ୍ରୁ ସବୁ କିଏ? ଏଇ ପ୍ରଭୃତି ସବୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରିପୁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ରିପୁକୁ ମାରିବାକୁ ହେଲେ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ ଦରକାର ନା ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ଗୁରୁ ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ଗୁରୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଗୁରୁ ତ କେତେ ରକମ ସବୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ଗୁରୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଚାଲିବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏଇ ରିପୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦମନ କରିପାରିବା, ମାରିପାରିବା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ମାରିପାରିବା ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି। ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୁରୁ ତ ବୁଝୁଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆମେ ଭାବୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ସେଇ ଥିଲେ, ସେଭଳି ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଗୁଣକୁ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ପୁଅ ଯେ ଡାକ୍ତର ନ ପଢିବ କଣ ସେ ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିବ କି? ତା ବାପାଠୁ କିଛିଟା ଶିଖିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିବନି। ସେଇଭଳି ବଂଶାନୁକ୍ରମରେ ସେମାନେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଦେହ, ଚିତ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ପ୍ରୀତି ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, ବର୍ଦ୍ଧନ ହିଁ ତାଙ୍କର ଚଳନ। ସେହି ଈଶ୍ୱର ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠ, ସତ୍ ଅସତ୍ ଅତୀତ, ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ଯାହାଙ୍କର ସତ୍ତା ସଂଗୀତ, ସେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ସେ ହିଁ ପ୍ରକଟ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଇ ଯାଉଛି ଦର୍ଶନ ବିଧାନ 22 ନମ୍ବର ବାଣୀ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱରୂପ କଣ? ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଦେହ, ଚିତ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, ବର୍ଦ୍ଧନୀ ତାଙ୍କର ଚଳନ, ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠ, ସତ୍ ଅସତ୍ ଅତୀତ, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ଯାହାଙ୍କର ସତ୍ତା ସଂଗୀତ, ସେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ସେ ହିଁ ପ୍ରକଟ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯିଏକି ପ୍ରକଟ ବ୍ରହ୍ମ, ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଈଶ୍ୱର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକଟ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ମାରି ମାନେ ଇଏ ଗୁରୁ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ ବା ପ୍ରକଟ ବ୍ରହ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଗୁରୁ ରୂପେ ବରଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆତ୍ମାର ବୈରୀ ଯେ ଷଡ଼ରିପୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଯେ ନହେଲେ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଶକ୍ତି ଆମର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ସାଧକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେନି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବୋଲୁ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ପିଲ୍ ରହେ ସବୁ ମନ କି ଘାନି। ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ସବୁ ମନର ହଣାରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭାଗବତ ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ, ମନ ତୋର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ। କୌଣସି ଲୋକ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବୁ, ଆମେ କହୁ, ଯାଜନ କରୁ,
तो से लोक कहती भागवत कही मन तोर निज गुरु भगवान कहते तेणु आम आमर गुरु दरकार नहीं कि श्रीकृष्ण कहीं गले मन तोर निज गुरु ना उद्धव बारंबार प्रश्न पचार श्रीकृष्ण जिते उतर पुणी प्रश्न पचार प्रश्न पचारि चलते उद्धव श्रीकृष्ण कहते उद्धव तुम मन को तुम्हें गुरु करके चलच बोलिकी प्रश्न पचार जितेबले मत गुरु कर चलो प्रश्न पचार से अर्थ श्रीकृष्ण कहते मन तोर निज गुरु उद्धव केतु पचार ठाकुर बाणी होती प्रश्न मोर अस्त जाऊ जुक्ति रहू सरी तुमर व्रत करी पावन मरण स्तब्ध कर तेणु मनर घर घुरिया जिन कौन कि ज्ञानी जेगु जिते हेले भी मन को गुरु कर चलती जहाँ जो मन हूँ करते बेले बेले से भूल पड़ जाते से भीष्म भाया भीष्म मन को गुरु कर चलते प्रतिज्ञा कले कि माने सिंहासन जी बस रक्षा कर सिंहासन किए बस से निर्णय से करें मन को गुरु कर चलते मन को गुरु कर माने भीष्म प्रतिज्ञा करते कि से मन गुरु चलते शेष में सी सरा माने सरस्वती शोले प्रभु गुरु कर चलते था अर्जुन भली ताले एत बड़ माने महापुरुष एत कष्ट पाई न था ज्ञानी जोगी पीले सब मन की घानी मनर घणार सब घूरते बहुत ज्ञानी जोगी मन घा कर दुलारी माँ पचार ठाकुर ये मनर घणार घराणु घणार बुलवा ठार छाड़ पार उपाय कौन ठाकुर जिते दिन तुम्हें तुम मन अनुसार चलुव से दिन मनर घना घूरी पड़ जिते बड़े मत तुम इष्ट को मानिक चलो से मनर घणार घूरिया छाड़ पार आउ इष्ट को धरी न चली जिते पृथ्वी जिते बहादुर कम कले से तुम धर्मर ध अक्षर को जीवन किंतु इष्ट को लेकिन चलिए सामान्य कम नहीं रुह से भी तुमको बहुत लाभवान कर तेणु आम मान सब भाग्यमान जो मैंने ठाकुर ग्रहण करी ठाकुर को जीवन केन्द्र कर इच्छा अनुसार आमर समस्त किसी कार्यक्रम परिचालित करुँ भोर उठा ठार रात शोया पर्यंत जहाँ आम कहूँ जहाँ करुँ ठाकुर को खुशी करने हुए ताहले आम मनर घणार घूरबार छाड़ पाइबा बेले बेले व्यतिक्रम हो जाए यही प्रलोभन पड़ जाए कहूँ कालिदा कथा उदाहरण आम मान बेले बेले व्यतिक्रम पड़ जाऊ तेणु साधु सावधान सियाड़ को बेसी जो चाहूनी बर्तमान जो डीपी वर्क चलती डीपी वर्क बर्तमान सबुदिन आमको नुआ नुआ खबर सब जो कह प्रत्येक दिन मैंने सब मेसेज पाऊ आचार्य बस शुणुचु बहु भाव बहु घटना सब अद्भुत घटना सब घटू डीपर को नहीं जो हेत गुरु भाई मैंने जाने जनक घर को देख माँ जनक सांसारिक कौन सी गोटे द्वंद्व सी जीवन प्रति विष्णु से दिन आत्महत्या करने जाऊे रस्सी ताला उड़ी गुरु भाई मैंने पहुंची गुरु भाई आलाप आलोचना भितर सी भूल बुझी पार्टी एवं गुरु भाई मैंने पचार रस्सीटा क्या उड़ी ना मुझे आत्महत्या कर आसते देखु ये डीपुआर जन गुरु माँ जीवन को बंचई किए हुए तो 5 वर्ष इष्ट को धरिक बस घर कहीं जाना सी भावुँ इष्टबुद्धि पैसा नईकि फपाड़ देवी से तो गुरु भाई मैंने पहुंचते से इष्टबुद्धि निवेदन कर धन्य हो आनंदित होनी ठाकुर धारा को फेरी आसी गतकाली घटना मु कहूँ गतकाली मु जाऊली बिंझापुर मो गाड़ी सजाड़ा बाट जन गुरु भाई घर पड़ो सरोज पंडा से बालमकुड़ी पाखे कानपुर मु भावुँ घर को जीवी ना जीवी नहीं मत कि सेमती विशेष काम ना कहीं जीवी कितु कहीं टाणी चलीगली घर को जाए देखा करते जाए गला बेलू जड़े आउ जड़े भाई जन सहित गपसप हो भाई जन को चिन्ह नहीं तेणु गुरु भाई आम सरोज पंडा भाई कहली ये भाई जन किए ना ये जन भाई सी मोर प्रिय लोक से कौन करती ना ये अष्टपरी कीर्तन सब कर मुझे कहली जे आम जो कीर्तन सब अष्टपर करू ये
हूँ बाह्य कीर्तन कहले बाह्य कीर्तन कौन ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ଆଉ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ବହିରଙ୍ଗ କର କରେ ବହିରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ କରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ କରେ ନାମ ଆସ୍ୱାଦନ କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ବହିରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ କାହିଁକି ଆପଣ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଭଲ ଗୋଟେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ କରେ ନାମ ଆସ୍ୱାଦନ ଆପଣ ସେ ନାମ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଅଜପା ନାମ ଆମେ ଠାକୁର ଧରି ଚାଲିଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଉଠିକି ସେ ଅଜପା ନାମ କରୁଛୁ ଜୀବ ହଲିବନି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଧ୍ୟାନ କରି ଆମେ ସେ ଅଜପା ନାମ ଜପ କରୁ ଏଇଟା ହଉଛି ନାମ ଆସ୍ୱାଦନ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ମାନେ ନାମ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି ସେଠୁ ସିଏ ତାର ମନେ ପଡିଲା ସେ ଭାଇଟିର କହିଲା ମୁଁ ଭାଇ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ଏଚକେ ମାନ୍ଧାତା ମୁଁ ହୁସିକେତ ମାନ୍ଧା କହିଲା ହଁ ମୁଁ ସେଠୁ କଣ କଲି କହିଲି ଭାଇ ଆପଣ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ବାପା ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋବାଇଲରୁ ଖେଳେଇଲି ସର୍ଚ୍ଚ କଲାକୁ ବାହାରିଲା 2005 ମସିହାରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ରୀତି ହଉଛି ମୁଁ ସେ ହୁସିକେତ ମାନ୍ଧାତା ଉପସ୍ଥିତ ସେଠୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ମୁଁ ତାର ରୀତିକି 2005 ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଦୀକ୍ଷା ଛାଡିକି ଅଷ୍ଟପରି କୀର୍ତ୍ତନ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନାମ ପଚାରିଲି କହିଲେ ଜୟରାଧା ମାନେ ଜୟରାଧା ନୁହଁ ସେଠୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମନେ କଲେ ନାମଟା କହିଦେଲେ ନାମଟା ମନେ ପଡିଲା ମନେ ନଥିଲା ସେଠୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ପୁନଃ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ରିଭିଜନ ପାଇଁ ସେଠୁ ସେ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ତାଙ୍କ ରିଭିଜନ ହବ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ ଏଇ ଯେ ଠାକୁର ମତେ ଟ୍ୟୁନିଂ କଲେ ସେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ନା ଯିବିନି ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି 8 ଦିନ ହେଲା କାହିଁକି ଯିବି କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଟାଣୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଟ୍ୟୁନିଂ ଯେ ଯୋଉଠିକି ହବ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ସେଟାକୁ ଯିବେ ଯୋଉ ବେଳେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ସତ୍ ଇଚ୍ଛା କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବା ବେଳେବେଳେ ଆମେ ପଛିଛ ନା କରିବାନି କାଲି କରିବା କିନ୍ତୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ବହୁ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପିଆର କଣ ଦୟାର ବତାସ ବହୁଛି ଯେ ଆମେ ମାନେ ଇଷ୍ଟ କାମ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ କରୁଥିଲୁ ଆଗରୁ ଉତ୍ସବ କରିବା ବଡ ଉତ୍ସବ କରିବା ମନ୍ଦିର କରିବା ଗୁରୁବାଙ୍କର ବୁଲିଯିବା ଏଇସବୁ ଧାରାରେ ଚାଲିଥିଲୁ ହୁଏତ 40-50 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଧାରାରେ ଚାଲିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ଅବିନ୍ଦା ଧାରାଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁରା ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦୀକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟା ସାରା ସମାଜର 1% ବି ହବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମେଜରିଟି ନ ଆସିଲେ ଆମେ ସମାଜ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାଟା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହଉଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାକୁ ପୁରା ସମାଜରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଗଲା ଏ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଯୋଉ ଡିଜେ ବାଜି ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସନ ସବୁ ହଉଛି ପୂଜା ତ ଯେଭଳି ହଉଛି ସେ ତ ଛାଡନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସନ କରାହଉଛି ଯୋଉ ଡିଜେ ବାଜୁଛି ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ମାନେ ନାଚ ଫାଚ ସବୁ ହଉଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅଶ୍ଳୀଳ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରି ହଉନି ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁନି କାହିଁକି ଯେ ଆମ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ମେଜରିଟି ନାହିଁ ଆମେ କହିଲା ମାନେ ଗାଳି ଖାଇବା ମାଡ ଖାଇଯିବା ତେଣୁ ଉପାୟ କଣ ଠାକୁର କେବେଠୁ କରିନି 10 ଗୋଟି ଦୀକ୍ଷା କରି ଆମେ କହିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ସେଟା 50 କୋଟି ହବ ଆମର ଯୋଉ ମେଜରିଟି ନ ହବ ଆମ ସଂଖ୍ୟା ସଂହତି ଆଣି ଶକ୍ତି କୁହାଯାଇଛି ଯୋଉ ବାଣୀ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ଏ ସଂହତି ସହିତ ମେଜରିଟି ଦରକାର ଆମେ ଯଦି 5 ଜଣ ସେଠି 1000 ଜଣ ହେବେ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବା ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଦୀକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଆମେ ସେଭଳି ଦୀକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଦୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଧାରାଟା
से माने स्पीडटा कमी जाइए जो मैंने आश्रम जाऊँगी आचार्य देव कहते दीक्षा संख्या बढ़ाई खबर आसू मैं सत्संग माध्यम आप समस्त निवेदन कर जो अच्छा प्रतिदिन जाजन करूँ दीपदार करूँ जे पुराणा गुरु भाई की फेरे आणु ठाकुर धारा को नुआ गुरु भाई सृष्टि कर आचार्य देव कहते आमर लोक पार्लियामेंट को पठा पड़ो विधानसभा को पठा पड़ो जो आईन सब या गोटे गोटे आईन ठाकुर धारा को व्याहत करूँ आम कहूँ जे प्रतिलोमे कुएर जन्म राष्ट्र समाज जातिर जन्म राष्ट्र समाज जातिर जन्म सृष्टि प्रतिलोमी भाव ठाकुर बाणी देते यहाँ मन वैज्ञानिक सत्य बोली ठाकुर प्रमाण करते तेणु यहाँ तो आम कार्यकरी करूँ ठाकुर कहते जो प्रतिलोमी भाव तुम्हें मैंने तुम जोर कर केमी बंद कर बड़े बड़े कौशल कि आम करें आम मेजोरिटी ना द्वितीय कथा सरकारी आईन आम बाधा सृष्टि कर आम हूँ मान केस पड़ जा जेल जेल जरिमाना देवा तेणु आम मेजोरिटी ना कहीपर द्वितीय सरकार आईन बाधा सृष्टि कर ठाकुर भावधारा कार्यकरी हम केतबे जो जो आईन गुड़ाक ठाकुर भावधारा व्याहत कर से आईन ये बदल केमी बदल पार्लियामेंट विधानसभा मेजोरिटी आसिले तो से आचार्य देव कहते जे आमर लोक आम से पार्लियामेंट को से विधानसभा को पठा पड़ो जो माने जो माने कि ठाकुर भावधारा अनुसार सब आईन या जो आईन गुड़ाक सब ठाकुर भावधारा विरोध बदल पारे तेणु से लक्ष्य हासिल आमको जे प्रबल बेगर जाजन कर दीक्षा संख्या प्रबल बेगर बढ़ाई पड़ो एवं जे ठाकुर कहते जो मैंने बुद्धिजीवी जे मास दीक्षा संगे संगे क्लास दीक्षा दरकार जे मास दीक्षा संगे क्लास दीक्षा न हुए विशिष्ट लोक दीक्षा न हुए ताहले समाज पर प्रभाव पड़ो ना आम मैंने साधारणतः मास इनिशिएशन बेसी जाऊ कहीं दीक्षा केमी आम बेसी करदे किंतु गोटे गोटे माने यदि बुद्धिजीवी आम नहीं आसवा भल ज्ञानी लोक जो मान समाज पर प्रभाव अच्छी ये लोक नहीं आसवे से 100 लोक कंट्रोल करेंगे से प्रभाव जो मान प्रभाव हो से जाचन करा पड़े कष्ट ही पारे किंतु से लोक आम जाचन कर आनिले आमर माने सत्संग प्रभावटा बेसी हम समाज पर से चेष्टा सब जागृत करने पड़ो आ जे निजे से यदि आम चार्ज न हवा तार अन्य को चार्ज कर निजे यदि से भाव इष्टपान हवा अन्य को से प्रभावित कर तेना आमको या पड़ो जजन मध्यम जाजनटा ठीक कर निजर नामधान निजर खाद्य पानीय वेशभूषा चालीचलन आचार व्यवहार अनुप्रति ठाकुर भाव अनुसार हुए ठाकुर धारा अनुसार हुए ताहले अनंत प्रभाव पड़ो ये आमर पोशाक प्रभाव अच्छी मुझे देखी जे ये पोशाक केते महत्व मु कॉलेज को जाए जे यही धोती पंजाबी पिंधि जाए से समस्त मैं जयगुरु करते आम स्टाफ जे प्रिंसिपाल कहती धीरू भाई जयगुरु अध्यापक मान कहते धीरू भाई जयगुरु क्लर्क मैंने कहते धीरू भाई जयगुरु पीएन मैंने कहते धीरू भाई जयगुरु मैंने अरे पीएन भी कहते धीरू भाई जयगुरु कौन जहा धीरू भाई जयगुरु कहते ये प्रभाव एटा स्वतः आसे जे मु पहुंच गले जो आलोचना चलती ठाकुर आलोचना हो दिने प्रिंसिपाल कहले आप ये ड्रेस पिंधिक आसवे मुझे कहले हाँ कहले एटा ऊपर चिठी लिखी मुझे लिखन चिठी मु भावुँ ये आर्य भारतीय ड्रेस मुझे आशा करुँ आपण मैंने ये ड्रेस पिंधि आसिले भल हम प्रिंसिपाल हसिले ये ड्रेस प्रभाव ये मुसलमान मैंने जाती मस्जिद की देखो कि मैंने परिष्कार परिचन्न यूनिफॉर्म पिंधिक जाती टोपीटे पिंधिक जाती देखिकी मु भावे आम गुरु भाई मैंने सत्संग को
ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତି ତାର ପ୍ରଭାବ ନିଜକୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବ, ପରିବେଶ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସମାଜକୁ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଅଫଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧି ନହେଲେ ଟ୍ରାଉଜର ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ, ଆଉ ମା ମାନେ ଧଳା ଶାଢୀ ନାଲି ପାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଏଇ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଛି। ତାପରେ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ଯେ ଠାକୁର ଯୋଉ ମାଛ ମାଂସ ଖାସ ନା ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଦକ ଛାଡ, ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ନିଜ ଘରେ କାହିଁକି ଆମେ କରିପାରୁନୁ? ହয়তো ବାପା ମା ସୁସ୍ଥ ପିଲାମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝିଅ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ସୁସ୍ଥ ଦଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି? କୋଉଠି ବାହା ହବ, କୋଉଠି ତାର ଅସୁବିଧା ହବ, ଏଇ ଭାବିକି ଆମେ ନିରାମିଷ କରୁନୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରୁନୁ କିମ୍ବା ସୁସ୍ଥ ଦଉନୁ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। এটা ପ୍ରାଇମେରୀ ଦୀକ୍ଷା, ପ୍ରାଥମିକ ଦୀକ୍ଷା ନଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ତ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଦିଆ ହଉଥିଲା, ପଛରେ ଇଷ୍ଟପତି ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବ୍ରତ ଦିଆ ହଉଥିଲା ଠାକୁର ଦୀକ୍ଷାରେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଦୀକ୍ଷା ସଂଜ୍ଞା ବଢେଇବା ପାଇଁ ଏ ସ୍ୱସ୍ତିକ ପଛକୁ ରଖାଗଲା, ଯେ ଖାଲି ଯୋଜନା ଇଷ୍ଟପତି କରନ୍ତୁ, ତାର ଅଭ୍ୟସ୍ତରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱସ୍ତିକ ପାଳନା ଉନ୍ନତିରେ ଚଢେ ନା, ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଅଛି, ସ୍ୱସ୍ତିକ ପାଳନ କଲେ ସେ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ଦୀକ୍ଷା ସଂଜ୍ଞା କେତେ ହେଲା ସେଇଥିରେ ସୀମିତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ନହେଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଗ୍ରହ ଭାବି ଯତ୍ନଙ୍କର ଶରୀରଟା ପୂଜା କରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବାଣୀ ଭିତରେ। ଏ ଦେହଟା ହଉଛି ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଗ୍ରହ, ଯେ ଠାକୁର ଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ, କୌଣସି ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହଉ ବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ହଉ ବା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ଆମିଷ ନଉ କି? ନଉନା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଠାକୁର ତୁମ ଦେହ, ସେଇ ମଣିଷ ଶରୀର ଦେହଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଆ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ କେମିତି ଆମିଷ ଛାଡିବା? এইটা হচ্ছে ସରଳ ଯୁକ୍ତି। ଏଇ ଭାବରେ ଆମେ ଭାବିବା, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଏଇ ଦେହ ମନ୍ଦିର ଭାବିବା, ଆ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଭିତରେ ଆମେ ଛାଡିବାନି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଡା ପାନ ଖାଆନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମାଛ ମାଂସ ଖାସ ନା ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଦକ ଛାଡ। ସେ ମାଦକଟାକୁ କେମିତି କଡା ଜଗା ତ ମାଦକ କିନ୍ତୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ମାନେ ପରସ୍ପର ସଚେତନ ହେବେ, ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ସହଜ ଛାଡିଦେଲି, ମାଛ ମାଂସ ଛାଡିଦେଲି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମାଦକଟା ଛାଡି ପାରୁନି, ତାମାନେ ଠାକୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନି ପାରୁନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଟା ମାନି ପାରୁନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କିଛି ଛାଡ ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଟା ମଧ୍ୟ ଫେଲ କରିଦବ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କିଛି ଛାଡ ନାହିଁ, ଯାହା କହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାନିକି ଚାଲ, ସେଟା ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଯେ ତମର କଷ୍ଟ ବରଂ ହଉ, ଠାକୁର ରାମୁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ପିତ୍ତ ରୋଗୀ ତାକୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପିତା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ତାର ଔଷଧ। ଜବରଦସ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇଲେ ପିତ୍ତ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁର ମୋ କଥା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁ ବା କଷ୍ଟ ଲାଗୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ପାଳନ କର, କଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ବି ପାଳନ କର। ଏ ପାଳନ କରୁ କରୁ ପୁଣି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ଦରକାର, ପ୍ରବଳ ଦୃଢ ମାନସିକତା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଇଷ୍ଟପାଣତା। ଇଷ୍ଟପାଣତା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଠାକୁର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମ ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ନାହିଁ। ହয়তো ମୁଁ ଏଟା ଉଦାହରଣ କେତେ ଦେଇଛି, ହয়তো ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖେଇ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ କାକର ଭିଜା, ଶୀତ ଦିନରେ କହୁଛନ୍ତି ଥାଳିପତ୍ର ତୋଳି ଆଣ, ଥାଳିପତ୍ର ଖାଇବା। ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏ କାକରେ ଯାଇପାରିବିନି, ତୁମେ ଚାଲିଲା, ତୁମେ ଜାଣି ଆସ। ଏଇ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆନୁଗତ୍ୟ ନାହିଁ, ମାନିବାଟା ନାହିଁ, ଅନୁରାଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି, ଏଇଟା ମାନି ନେବାଟା ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଆନୁଗତ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଫିସରେ
କୌଣସି ତଳସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ କଥା ସିଏ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ବି ମାନନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିଲେ ସିଏ ଚାକିରିରେ ଅସୁବିଧା କରିଦେବେ। ସେଠି କିନ୍ତୁ ଅନୁରାଗ ନାହିଁ। ଅଫିସରେ ତଳସ୍ତର କର୍ମଚାରୀ ଉପରସ୍ତର କର୍ମଚାରୀ ଅନୁରାଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆନୁଗତ୍ୟ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଚାକିରି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନୁରାଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆନୁଗତ୍ୟ। ଠାକୁର ବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ କାଳ ବିଚସ୍ତ ଦୁନିଆରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ ତାହା ହଉଛି କାଳାଧୀଶ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ। ଏ କାଳ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଦୁନିଆରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ ତାହା ହଉଛି କାଳାଧୀଶ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଇଏ ଆମକୁ ସେଟା ମିଶେଇ ଦେଲେ, ଅନୁରାଗ ଆନୁଗତ୍ୟ ମିଶେଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣତା। ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣତା ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣତା ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଧନାର ବିଷୟ। ଆମେ ଯୋଉ ନାମଧ୍ୟାନ କରୁ, ନାମଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଗତକାଲି କରିଥିଲି ଏଟା ସବୁଗୁଡାକ ଠାକୁରଙ୍କ ଧାରାନୁସାରେ କରିଥିଲି କି ନାହିଁ, କୋଉଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଧାରାନୁସାରେ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ଏ ନାମଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ନ ଭାବିଲେ ଆମେ ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ ନିଜେ ଧରି ପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ନିଜର ଭୁଲ ନିଜେ ନ ଧରି ପାରିଲେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ବୁଳାରୀ ସମୁଦ୍ର ଗଭୀରରେ ବୁଡ଼ିଲେ ଯାଇକି ତା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ଯେ କି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ସିଏ ଦେଖିପାରେ, ଖୋଜି ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ନ ବୁଡ଼ିବ ସିଏ ତାକୁ ପାଇପାରିବନି। ସେଇଭଳି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାମଧ୍ୟାନରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଡୁବ ନଦେଲେ ତୁମ ଅନ୍ତରର କୋଉ କାମନା କୋଉ ବାସନା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଭାବରେ ବ୍ୟାହତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାକୁ ତୁମେ ନିଜେ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ, ନ ଧରିଲେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବନି। ତ ଏଇ ଘଟଣାର ଗୋଟେ ଘଟଣା ମନେ ପଡୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇକି ତ ବହୁତ କଡା ଭାଷାରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନନିଦା ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପ୍ରତିବାଦ କଲେନି। ଠାକୁର ଏଟାକୁ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଠାକୁର ସେଦିନ ଖାଇଲେନି। ନନିଦା ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ସେ ବି ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ନନିଦା କୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ତୋର ଭୁଲ କଣ ଅଛି ଭାବେ। ନନିଦା ସେ ଭୁଲ କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ତ କିଛି ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କଲେନି, ଉପବାସ ରହିଲେ। ନନିଦା ଯାଇକି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ। ଧ୍ୟାନରେ ବସିକି ସେ ଧ୍ୟାନରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ମୋର କଣ ଭୁଲ ରହିଲା। ଯିଏ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲା, ମୋର କଣ ଭୁଲ ରହିଲା। ସିଏ ଧ୍ୟାନରେ ଗଭୀରକୁ ଗଲେ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୋର ସେଠି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିନି, ଭୁଲ କରୁଛି। ତାପରେ ଠାକୁର ମୋର ଆସିକି ସେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ମୁଁ ଭୁଲଟା ଧରି, ଠାକୁର ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଭୁଲଟା ଧରିପାରୁଛୁ ତ? ନା ହଁ ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା। ତାପରେ ଠାକୁର ହସିଲେ, ତା ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଇ ଯେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇକି ଗାଳି ଦଉଛି, ମୁଁ ତ ପ୍ରତିବାଦ କଲିନି, ଏଇଟା ଯେ ମୋର ଭୁଲ, ୟା ପାଇଁ ଯେ ଠାକୁର ଉପାସ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ କଣ ଭୁଲ ନ କରୁଥିବୁ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। କେତେ କଣ ଭୁଲ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯାହାକୁ ମାନେ ଉପର ଉପରେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ କେତେ ଭୁଲ କରୁଛୁ ସେଟା ଆମେ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଠାକୁର ଚାଲିବାରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡାଧାରେ ଚାଲିବା ପଛରେ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର, ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଠାକୁର ଚାଲିବାରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦକର ଯଦି ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ଚାଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାଲୁ। ଆମେ ଯୋଉ କହୁ ଯେ ଅକିଞ୍ଚନ, ଅକିଞ୍ଚନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଅକିଞ୍ଚନ ଆମେ କହିପାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଜକୁ। ଆମେ ଅକିଞ୍ଚନ ମାନେ ଦିନହୀନ ନୁହେଁ, ଅକିଞ୍ଚନ ମାନେ ଦିନହୀନ ନୁହେଁ, ଅକିଞ୍ଚନ ମାନେ ଯିଏ କିଛି ନ ଚାହେଁ,
ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, ଚାହିଁବାଟା ନ ପାଇବା ଦୁଃଖ, କିଛି ଚାହୁଁ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ତୁମର କଣ କରିବ। ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟର ହଉଛି ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଇଥିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ ତୁଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରୀଣିତେ ପ୍ରୀଣିତମ ଜଗତ। ଯେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ କଣ ପାଇବି ସେ ଆଶା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସିଏ ମତେ କିଛି ଦୟା ନ କରନ୍ତୁ, କୃପା ନ କରନ୍ତୁ, ସେଟା ଶିଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ଆଶା କରିବା। ସିଏ ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ଆଶା, ଠାକୁର ସିଏ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ଆଶା ବି ଶିଷ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ସିଏ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜେ। ସିଏ ମତେ ଖୁସି କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ, ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ, ସିଏ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜେ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ ତୁଷ୍ଟମ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ଅକିଞ୍ଚନ ହବା। ଠାକୁର ବାଣୀ ଅଛି ଯେ କିଛି ଚାହିଁବନି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ। ଏବଂ ସିଏ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଦେଶ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ନ କୁହନ୍ତୁ। ଯେ ପୂଜ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ପୂଜ୍ୟ ଅବିନ୍ଦା ମତେ ହୁଏତ କହିନାହାନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଘୋଷ ଜଣେ ଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ବଗିଚାର ମାଳି। ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କି ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଫୁଲ ମତେ କିଏ ଆଣିକି ଦବ, ଯୋଉଟା କି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୁଟେ। ଏ ଫୁଲଟା ହଠାତ୍ ମନେ ପଡୁନି। ସେ କର୍ମୀ ମାନେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରହିଲେ, କାରଣ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଫୁଲଟା ମତେ ଆଣିକି ଦିଅ, ମୁଁ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବି। ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ସେ ଔଷଧ ତାକୁ ଦିଆଯିବ, ସେ ଭଲ ହବ। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଠାକୁର ମାରେ ବସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଡେ ଆଡେ ରହିଲେ, କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଫୁଲ ମତେ ଆଣିକି ଦିଅ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଘୋଷ ସିଏ ଶୁଣିଲା ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ଭାଇଠୁ ଠାକୁରଟା ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେ ପଳେଇଲା ବନସ୍ତକୁ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଲା। ଖୋଜି 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 ପ୍ରାୟ 6-7 ଦିନ ପରେ ସେ ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକୁଳ, ସିଏ ଆଉ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଗଲା କୁଆଡେ ସେ ଖୋଜ। 6-7 ଦିନ ପରେ ଆସିଛି ଫୁଲ ନେଇକି। ଠାକୁର ଏଇ ଫୁଲ ନିଅନ୍ତୁ। ଠାକୁର ମହା ଖୁସି ହେଲେ। ଠାକୁର ଆରେ ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ନା, ମୁଁ ଯାଇ ମାନେ ବଂଶ ଯାଇ ଖୋଜି 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 ଏଟାକୁ ପାଇଲି। ଠାକୁର ମୁଁ ତ ତତେ କହିନି। ଠାକୁର ଜ୍ୟୋତିଷ ଦା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଗୁରୁ ଭାଇଠୁ ଆପଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପାଇଲି। ଠାକୁର ସେଠି କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ନା, ମୁଁ ଦିନେ ଖୋଜୁଛି ଫୁଲ, ଗୋଟେ ବାଘ ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବାଘ ମାମୁଁ, ହାତ ଯୋଡି କହିଲି ବାଘ ମାମୁଁ, ମୁଁ ତୁମର ଅସୁବିଧା କରି ଏମିତି ଆସିନି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଫୁଲ ନେବାକୁ ଆସିଛି, ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ। ତାର ବାଘ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଠାକୁର ହଁ ବାଘ ଚାଲିଗଲା ନା, ହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ହେଇନି, ଯାହାଙ୍କୁ ଠାକୁର କହିଲେ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେନି। କିଏ ଯିବ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି? କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଠାକୁର କହିଲେ ସେ ଶୁଣିକି ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ ପାଣନ୍ତା ଠାକୁର ବାଣିଛି ନା ବୋଲି ତ କାହା ବୁଝିବା ଯେ କରେ, ସେଇ ତ ସେବକ ନାମ ସେବକ ହଇଆ କହିଲେ ନା କରେ ତାହା କରମ। ସେଇରକମ ଗୋଟେ ସିମିଲି ବାଣୀ ଅଛି ଯେ ମା ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ନା ବୋଲି ତାকে ବୁଝେଇତେ করে ନାରୀତ୍ୱ ସେখানে ଜାଗା, ସେବା ଅଳସ ବୁଝେও ବୁଝେ ନା, ସ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ সেখানে ফাঁকা। এইরকম সিমিল বাণী পিঠা করবো হচ্ছে। না বলি কাজ বুঝিয়া যে করে নারীত্ব সেখানে জাগা, সেবায় অলস বুঝেও বুঝে না, নারীত্ব সেখানে স্ত্ରୀତ୍ୱ সেখানে ফাঁকা। ମା ମାନଙ୍କ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଆମକୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ନ କୁହନ୍ତୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ନ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ପରିବେଶରୁ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ନଣୀଦେବକୁ କହିଲେ ତୁ ମୋର କଥା ଘରେ ଘରେ ଯାଇ କହିବୁ, ମୋର ନାମର କଥା, ମୋର ଧର୍ମର କଥା କହିବୁ ନା? ଠାକୁର କହିବି ଜୀବନ କହିବି। ସେ ଆଦେଶଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଗୀତା କହିଲେ ଭଗବାନ, ସାରା ମାନବ ଜଗତ ପାଇଁ।
ତେଣୁ ଠାକୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନ କରି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଏକାନୁରକ୍ତି ତୀବ୍ରତା କ୍ରମାଗତି ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ସଫଳତା ଯେ ଏକାନୁରକ୍ତି ଏକ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ଏକ ମାନେ ସେଇ ଭଗବାନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯୋଉ ରୂପରେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ରାମ ହଉ କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ସିଏ ଏକ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ତୀବ୍ରତା ଓ କ୍ରମାଗତି ତୀବ୍ରତା ଓ କ୍ରମାଗତି ତୀବ୍ରତା କେମିତି ଆମ ଠେକୁଆ କଇଁଛ ଗପ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ପଛକାଟେ ପୋତି ଦେଇକି ଠେକୁଆ କଇଁଛ ଦୌଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଠେକୁଆ କ୍ରମାଗତି ଚାଲିଲା ନା କଇଁଛ କ୍ରମାଗତି ଚାଲିଲା ଠେକୁଆ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଯାଇକି ଅଧା ବାଟରେ ଦେଖିଲା କଇଁଛ ବହୁତ ପଛରେ ସେଠି ଶୋଇ ପଇଲା ସେ ଠେକୁଆଟି ଭାବିଲା ସେ କଇଁଛ କେତେ ଡେରିରେ ଆସିବ ଇଏ ଶୋଇପଡିଛି ଯେ କିନ୍ତୁ କ୍ରମାଗତିରେ କଇଁଛ ଯାଇକି ପତାକା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଠେକୁଆ ଲୁଟି ଉଠିଲା ଦେଖିବାକୁ କଇଁଛ ଯାଇକି ପତାକା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଠେକୁଆର ତୀବ୍ରତା ଅଛି କିନ୍ତୁ କ୍ରମାଗତି ନାହିଁ କଇଁଛର ତୀବ୍ରତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ୍ରମାଗତି ଅଛି। ଠାକୁର ଚାହିଁନ୍ତି ଦୁଇଟି ଯେ କ୍ରମାଗତି ଓ ତୀବ୍ରତା ଦୁଇଟି ଆମେ ଡିପିଆର୍ ଆଜି ଗଲୁ ଆଉ 2-4 ଦିନ ଗଲୁ ନାହିଁ ତ କ୍ରମାଗତରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ତୀବ୍ରତା ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏକାନୁରକ୍ତି ତୀବ୍ରତା କ୍ରମାଗତି ଜୀବନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାର୍ଥକତା ଯାହାମାନେ ସେଇ ଇଏକୁ ତ ଧରୁଛୁ ଆଉ ସେ ଠେକୁଆ ପ୍ରତି ଠେକୁଆ ଭରି ତୀବ୍ରତା କଇଁଛ ପ୍ରତି ପରି କ୍ରମାଗତି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହବ ସାର୍ଥକ ହବ। ଏତିକି କହି ଆଜି ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଜୀବନ ସେ ମଙ୍ଗଳମ ଶୀତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ତ ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଟିକେ ଦେଇଗଲେ ସମାପ୍ତି କରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ